الزول في اللوان تسكيلت نسياوسيا تيكلت انا خثاوي غرس تيكلت نظن تولمتي ديا كان دا شحال تيكال بروفيسور محمد تلماتينيك صراين ديال الزاوية كاديكس ديال اسبان فشو تيد نشدا تيكلتا فيون وماكراف ان ارتيكل سوازالي سيغورا ديك سكواسن نسبعين يسوفرتي دمشا غير تسغونت أول ذاك سكواسن 97 وتزعم ياك ذا شو تسغولت أول كايدي تدبربر تين إدي سلال أو ميارو النار مولود مامرير إثين يعني تسلحاي تساديث ياسين أما كان ذاك تتولي مكاكين اسمها ياس كيس زول les Zolima algériens sur la question berbère, un document de 1948. محمد تلمثين نسعى زهر شكور يا روح اسكليتيد سكواس سنة 48 اسكليتيد يلو استعراف يغاثيد كي فرميس يلحق فرانسيس يلحق الطاس فلاس ووال ان ويث يوران وما كان ذكير الديفرون ذا سرونت يزعم اسميس البصائر يوثن سرونت نو خبر نو تودسا نو تود دوكلا ومقارن العلماء الجزائريين مدني العلماء بسلمن يعني تنسلم ذا لعلماء تزام ياك سعان يثدو كلاكير يوث تسعونت ماشي يوثاعف يغسنت البصائر دك سكواس نار كواس 28 يونيو 48 البشير الإبراهيمي يسفرد يونو مجرى هذا كيف تسولي مكاكين الصعاف سوقليتيد محمد الكلمتين فرانسيس la langue arabe en Algérie une femme libre qui n'admet pas de rival. شفيغا مساكين وكاديك لانتيزياون كينين وكادي يوغانن اما كان هذاك مثل دي سفر البومبا كنا قارن سقبالي ذاك النار الطاسي الحاوى والفلاس نسا ظهر ذاك المحن تلمثين ديال ثيد ثيغغارث ثاكاديميث يمقارن اكاديميا بوان ايدو une plateforme éducative et de recherche de très grande qualité إذا تولي مدير الانترنت كي تولي مكاكير عندها خميث دينا شحال دي بوين تغوريوين تغورير ثمان قريب 40,000 أنسة دو ليكتور دو فيو ديال البلاتفورم كي تولي مكاكير ثم انظر ذا شو دي بوين ثيكثير محمد وكنياتي ديال غار فرانسيس وتيس الحور اكيك الحثوره سينير تزورا بروفيسور محمد تلمتين الزلفلك الزلفلك يا رشيد نمرت ثينو بقايقي يونيك ودي ماشي مورا مزوارو كنت ماشي بيلا مزوارو ثنمرت سلام كانت تمريري في قرزان نجمت سيوسيا في ثمسلتكي ثم قران تاعي شبان كملنا تلميذي كي قبل نتينو في قالنا يعني قولان ازال نوسنت لك نوير تولط بالك ذولا قرانات نخدم سوذم اصلي صغير اودي فيزوال اشكو سوذم تيغا يلحى تصوى والفلاس تصي ثيغان موحن تلمتين ذم ذيغا سدوان قبيلين إكسراين ثلاثين ديال أمازيغ ديال الزاويث كاديكس ديال الإسبان يسعى مشوار سدوان كذونا ديال غزي فطاس نادي ناس يشدن لدغا أطاس فين يسوثورني مازيغان المنقلين روفونديكاسيون بربر أفما ثمانيث لوتونومي أفراني من لوتوديترميناسيون ديما كان دي زارتيكل يشدنا تسنيلس غاف ثلاث غافيني كامازيغ على دياسبورا فلاتوبونيميس ما هنا كي انتو درين ديم دقان تموت نتمازغار غافيم غان لي بلونت واطاسانير انا في اكاديميا بوان ايدو اطاسي سيريغن يسعنا زالك يتولي مكاكير ماشي ديون فشوتورا كي تدنا عندنا ومسلاي حاشا بوما كي غادا كي تولي مكا يدي بوين قريب 44,000 نتغاري وين نار لي ليكتور نار لي فيو اما كان هذا كي دي ثوثر ديس قريبه هاث 9 القرن نتميذي 25 سكواس مشى ميديلو يلولد
كني مقارن ثوثيلين صومناض أكذ إسغوان انتلي ثنيا. Donc il a été écrit avec des conditions, avec un contexte. Il y a eu des raisons à cette époque qui l'ont conduit l'auteur أمسكار محن تلمتين إيوكنا فيها. وذا شي كيف قد نظر للسجل تكينا أغدي في سكسيين تزوى سكسيين زوى محن دوي فنا دينيض أمشي دوسات كثير إيوكنا تصامود أما جينا ذكية يالتيك تدينير سكسيس فرانسيس كي نخدم يالتيك تسقبايلي تدينير فرانسيس. Comment a mûri l'idée de son écriture محمد l'article كي ثانميرث في لا بريزونطاسيون كاع رشيد امشي دلوز سيكسيكي يمكن داري ميغرا ذاكي دون الفون زرا سي بريسك بارازار كينو فيني غير فلاس شو كان ودي يديروني الجزائر ودي يديروني الجزائر كيلو غادي ثمور شو كانوا وسياد ما طاس قبيليين وسياد بنشطو حطاس الجزائر 5 سنين العمري ومدرسي انا 6 سنين ديني ذكرى دونك دي كرون دينا دي ثموس الجزائر بون ils ont vécu la contradiction ني غير فيما يثني يتساف وخان او ديما ولانيس تيما دي نيرون يتساف كوفريد دي لاكوج نغ دي تيليفزيون نغ دي ديسكور بوليتيك دونك لا كونتراديكسيون ني كاين نظام شتو حاكني المجني بوكو زريض ودغرا في اول ما كنسل نكوني قبايلي فايح سرولو طايح رفايض دونك دير وقفني ديجا و في غير منيو دينا يجير ثمنخ جير اين نوير ليغ دوين يقارن الذنب بلينك يسفك ديجير. Alors, donc, ça a provoqué une espèce d'abord, au début, un questionnement, presque une révolte, une petite révolte interne. Et la révolte interne, dans un certain sens, elle était salutaire. Au début, مطا سي جزائريين قبايليين يقولوا لي ذكرني الجزائر نستحي نستقبلي فني قفريد فران نكون نتسيلين بغاني لي مياض دونك مام بلا نشراكي قلت نحشامن استقبلتني السنة سينو ولا نسن اي دونك ابري ملي بضاكني 14 سنة 15 سنة شوف ديك السنة قلت له اي غلط كاين لي لا فوت كو جي كاين داتر كامل اي غلط. Et j'ai commencé donc à penser que avoir sans il n'y avait pas encore une réflexion structurée académique, mais c'était une culture de dominer, une culture de subalternité, c'est-à-dire qu'on était subalterne. Ça, on était une culture subalterne par rapport à une culture dominante. Donc voilà. Alors, después de le discours nicelina, par exemple, il a cours في الإسلام لا ريليجيون مسلمان لا براتيك نينوس أمشي مولانا طاسني مولانا قارنسني ولا نسنس درعا تصالنا من غتزومان اي بي دي انت طاس كني الناس قلت طاسني قويين شراني منسي لا ان دو سوا كي هذا الشيء اللي كان دونك انشتاقي كلك سيتي ان بو بويون مي كي افي كومونسي à créer des questionnements horribles. Et después au fait de au bout d'un certain temps, c'était la religion. La religion, elle avait un problème, une importance énorme. Gauche-tech. Djertekni. Djert, venait de l'Oxfamé. Bon, au lycée, il y a eu des problèmes. Par exemple, l'Oxfamé avait des problèmes avec un professeur arabe. D'ailleurs, je fais un fils, M. Chikar, au lycée Mokarani, qui m'avait puni plusieurs fois parce que il avait découvert la revue Irtej, la revue Irtej, c'était une revue de l'Académie berbère, mais qui était produite à Alger. Il m'a traité d'être membre de Tibet Mamrin, qui n'est pas le rôle légal de Tibet Mamrin, je ne sais même pas directement membre de Mamrin. Il bosse à l'université, il m'a exposé la langue kabyle, il m'a expulsé. L'université. البروفيسور ما اكسبريسي شفيغ في تيرني ديني نيد
واش حب تدخل اللغه تاع لوني كي قدنا. جو ان تران دو بارلي دي زاني 1974 75 76 77 كنت نشتكي حاسس انا نشتكي كل يوم. Ça provoquait des Nagori, un jeune, la première réaction, refuser de faire des études, استعرف يروقني كاين يوري ربي ماشي واحد اللي يروقني راسي يسان لا رياكسيون هذه مي لا كوينسيدونس سي كو يروقني هذا لارابيزاسيون دونك اين بغات تخدم تهضر سيتي اون اراب اش يدير من الالمون روح غير ليسونس دالمون وفني غير كفلاس يتفقد تينات بويا l'Allemagne parce que l'Allemagne tenait donc au Férimane, كان يدير البورس راح على الألمان دونك بدا لنا ان دكتور. الوغ ايفيدامون فينا مطاس اقباليين الجزائريين سماثا مي بدنا الألمان مي بدنا الثمور ديال لوروب وفندينا لي كونديسيون كي سون ديفيرونت زرا ولاش لا بريسيون سوسيال مي دي اسباس كي سون كونترينت. Il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas de tabou de la religion, tu ne peux pas parler de la religion. Et surtout une certaine liberté de pensée et de la recherche. Donc, il y a aussi la liberté d'accéder à des documents, vrai, parce que les documents, c'est inconnu. Et puis, surtout, Zmar, تخدم كاين دي ديبا في لا ريليجيون سون كو دي سوين غور كيديني انت ما تامنش بالقران. الوغ فينالمون دواكي كل يقول الكونتكست يبوي هذا الفكره هذا مشتي شو نغرا ديال الليسي لي فامو لاج دور الاسلامي كني العصر الجاهليه مي بغات ربطاكي تو سا نو كوريسبوندي با ça ne correspondait pas à tout ce que j'avais. Alors, je suis justement, puisqu'il y a une religion, apparemment, ça ne correspond pas à ce qu'on trouve ici. Venir des études justement arabes, en islamologie et en arabe, entre autres, en linguistique et en inscrit de roman. دونك دي ثمو ثموحان تلمض ثالماني وكنا تغول سيطاعات دي ريزون بوليتيك يتسلمض مي تروح لالمان تورد بلي دورا خاطو غادا تيسنض مليح طاعات وتيسنض تيسلامولوجي تكيكين كيف بنا تنسلمت باش كني غاث تمخلط دافض اسوفار دواوين غافا ان غيوغنا غا كما فهمها exactement تسنى دونك فدير نغاس شو ديقار فريمون الاسلام باسكو هنا غورنا نقول الديسكور اللي انيك وحده سكتي مونوليتيك واش دور نكون لها وهي دور لها زرا دونك فدير لنا لي دوكيومون باش ما كاين دينا دانت الاسلامولوجي ماشي العلوم الاسلاميه دينا غورنا فون المانيا دون اوروب دانت كنت بار الاسلامولوجي سي اون étude scientifique دي ريليجيون وين كيصغر ماشي الامام باش ناول توسنا باش كنا نفهم ام زويت نسلمت سيدي كان c'est une vision critique à l'idée. Donc, alors, donc, j'ai découvert notre discours. عقبة بن نافع la kahina, الجاهلية, il existait une identité, il existait ça, et que l'islam n'est mais du ça, يوسف لك نقارس تعرف جسم مزيان بالسيف وديوسا ما وديوسا ناس يجيجن وديوسا يجيجن الكفوس يوسا السيف et là voilà je commençais à avoir des réponses vers كني تفا داك كيا سيريري تفا لي كيستيون سقسيتنا كني الا نغوري دينا دي ثمورت ما انا شو كانوا في غير غورسن سيريري اي غار خاطر شو كذا تمصلايا ما تمصلا في الاسلام تو ليميتي وزمر تكريتيكي ولاش يعني ولاش اللي وناديه باش كنا تصنادي قبل ما نوضروا نادي ميم دون لي ديبا دون لو كارتي شفا كاين الحمانين ديال الجي شفي غطاس لي ديبا كاين تمثل كاين جو دي كيسيون نايف اي الرئيس عطال البروفيت كاكي نصنا مربي دولال كيديني انت ما عندك ما تقراش ما تماش بالقران انت كنت بلوكي انت سونسوري الزرا ديالنا انت كاستري
Zantecastri. Et après, par la suite, donc, vers Tafel. Je vais continuer. Je vais voir un peu qu'est-ce qu'il disait vraiment la religion indienne et quel est le rapport avec l'absence de reconnaissance de la langue nord, de la culture. Et donc, comme ça, on cherche un petit peu, j'ai découvert, pour la première fois, hein, les Algériens, les Kabyles, les Glanitzer, le Sénat, spécialement Chihab, Nagel Bassaer, Nagel Muntakid, à part les spécialistes Nelson, on n'apprenait pas ce genre de choses. Et surtout, on n'avait pas accès. Donc, je commençais à chercher, et donc j'ai trouvé les réponses à Aix-en-Provence et dans d'autres bibliothèques qui nous font l'accès à ces revues que je commençais à éplucher, avec les journaux aussi. Hein. C'est très intéressant d'éplucher les journaux de l'époque. Par exemple, des notes avec la position des musulmans par rapport à l'assimilation, etc. Ou faire le texte agui. Faire le texte agui qui m'a semblé absolument incroyable parce que une libération, ça confirmait tout ce que je pensais. Tout ce que je pensais. Et bon, c'est mais quand même, à mon niveau, c'est une bombe positive parce que c'est une explosion de réponses à des questionnements qui demeuraient justement sans réponse. Regarde à peu près le contexte. C'est-à-dire que je n'ai pas fait ça comme un travail de recherche dans le cadre d'un mémoire, d'une thèse. C'était pas voulu, c'est pas le professeur qui m'a orienté là-dessus. C'était pour essayer de répondre à des questionnements personnels. Aïrar, Ismouth, mon père, il voulait m'obliger à faire la prière. Évidemment, je suis après, أيغار زمادات خدمة كيديك أيغار أيغار في ثلاث ولا شيت أيغار دونك فوالا نشتاقي بوين التكست كي مي ولا التكست غير خص تعرف كوما هذا منا جو مابيل في كيف ان كوليك لا سوريتي بروفيسور d'arabe ديما département d'études sémitiques كان خدمه نغرا ensemble est-ce que c'est bien ce qu'il dit c'est bien oui il faudrait quand même rendre public. C'est une vraie qui dit. Voilà, c'est tout. C'est une histoire très simple. C'est une réponse à un questionnement personnel. Voilà, grosso modo, le contexte. Voilà, تنمية محمد قبل نغات سلقاي تنكشم ديك شطاح وما هذا كاين لارتيكل كاين تنفرض في غايك ستين كدا نعرف باللي هذا سكسام زوامو comment améliorer l'idée de son écriture. J'allais poser aussi dans quelles conditions il a été écrit. Ce texte est-il toujours d'actualité? Pourquoi cet intérêt pour un article aussi vieux? Donc, les سكسين خليك دهجا ثاني ثاني ضد مشى إلا وسكسي نظن باكي تكسفلس محمد أما جينا ذاك ثوريت تكسقوسن تسين ونظام بلي أنا شوف نسقوسن تسين تسمى غو ثبان كانت مزروي أثرار الجزائر oui, faut nous dire, mais il a aussi ce qu'il y a un rapport avec ces années 90 qui étaient, comme tout le monde le sait, les plus terribles de l'histoire contemporaine algérienne. Est-ce qu'il y a un rapport? Oui, il y a un rapport, effectivement, parce que d'abord, la radio algérienne, j'étais correspondant de la chaîne 3 française. Je me rappelle, il y avait à l'époque une émission par Le Monde au bout du fil. تشوف اسمك كان ما تريسني ليلى quelque chose ليلى بوطالب ليلى بوطالب voilà c'est ça tu es correspondant الناس تلي الالمان كتشيني il y avait des Berlin correspondants de Leila Boutaleb et je faisais des programmes qui sur Berlin sur l'actualité تلقيت فهم زواروث في سنة خدمة دينا dans un journal قرناس تاتس journal allemand et donc, à l'époque, dans les années 90, les francophones nés et les Kabyles évidemment, c'était l'objectif principal de l'islamisme. Alors, nous sommes des années 94, 95, 96, 97. Par Jaoud, Saïd Maqbel, disciples, ce n'est qu'on a
Qui en plus, à l'époque, j'étais actif dans une association qui s'appelait le CISIA, qui c'était le comité d'accueil des intellectuels algériens en Europe. C'est une association des universitaires, des intellectuels européens et algériens pour accueillir en Europe et aider à l'installation des intellectuels algériens, surtout francophones évidemment, qui étaient menacés. Donc, il y a plusieurs éléments. Et en plus, il y a des conférences. Je me rappelle dans la Maison des cultures du monde de Berlin, qui est un peu vulgairement Schwanger Haus, je me rappelle, c'est la Maison des cultures du monde, Haus der Kultur der Welt. Vraiment une conférence sur l'époque née, sur l'islamisme en Algérie. En plus, j'avais sorti plusieurs articles sur l'islamisme en allemand, Salmant. Notamment, je me rappelle la Kabylie entre islamisme et militaire, etc. Déjà dans les années 90. J'avais fait un article pour une organisation des droits de l'homme. J'ai fait un rapport. Donc, le rapport à Guy Khelmas pour une ONG allemande qui s'appelle Gesellschaft für das Völker, donc Société pour la protection des peuples menacés. Et Khelmas a un rapport à Guy sur, à l'époque, la répression nègre en 80, etc. Et je me rappelle la brochure, je l'avais distribuée, et puis surtout, peut-être que on va parler une autre fois de ce sujet-là, mais un rapport sur la répression des droits de l'homme en Kabylie, et publié en allemand. C'est parce que je l'avais invité avec l'association NE, je l'avais invité en Allemagne, et je lui ai préparé la guide des réceptions il a été reçu par les partis politiques locaux, la CDU, le FDP, etc. Et je me rappelle, la seule condition, une demande, c'est la brochure guide. Bon, c'est une parenthèse quand même. Il a refusé parce qu'il dit je ne veux pas être mis dans un ghetto kabyle. Mais tous ces facteurs-là ont fait que peut-être que j'étais un peu marqué. Et donc, il bosse au cours d'une conférence à la Maison des Cultures du Welt. J'ai été un petit groupe de 2 personnes, avec une menace, comme d'habitude, Thomas, Sab França, Khmidin Gestakegi. Donc, le rapport, il est clair. Je fais à la FURMS, c'était avant la publication ou après la publication. Il y aurait la publication fait ça après les menaces. Et quand parce que je prenais ça au sérieux, évidemment, je voyais ce qui se passait. Donc, voilà. Donc, le rapport, il est assez direct et surtout que dans le texte, je fais le rapport directement entre la situation des Rokhani actuels, c'est-à-dire les années 90, et la profondeur historique de ce mouvement et son rapport avec le mouvement des Rokhani. Voilà. Donc, le rapport, pour moi, il est clair. Surtout que la radicalisation du discours, c'est le résultat, en fait, d'une mise en pratique de la société d'un discours d'abord islahiste, réformiste, des Rokhani, ensuite salafiste, qui conduit au radicalisme islamiste. D'ailleurs, entre parenthèses, parmi les islahistes, il y avait un certain Abbasi Madani, parmi les premiers islamistes. Et à l'époque des ulama, de toute façon, les islamistes, Sultan et Tabosso, ils se revendiquent, eux, comme disons, héritage du patrimoine religieux, idéologique des ulama. Donc, c'est pour une partie. Pour une autre partie, le discours ethnique islamiste des années 90, c'est un héritage en droite du discours de l'époque coloniale des ulama. Il ne faut pas oublier que les ténors anciens, ils sont tous passés par l'Orient, l'Égypte, la Syrie, l'Arabie Saoudite, ou bien par l'école du baptisme. Ça d'un côté. De l'autre côté, ça c'est important, il y avait l'échec de l'expérience socialiste, occidentale, la confiscation du pouvoir par le gouvernement légitime, le rôle de l'armée,
Et tout ça a conduit donc à l'islam radical avec le grand slogan, le fameux slogan, comme réponse à l'échec répété des expériences, disons, civiles, militaires, l'islam ou al-hal. L'islam, c'est la. شفيغ Donc c'était voilà. le slogan du fils الاسلام هو الحل الاسلامي تيفرات شفيغ مساكي وي ياك غميس نسن المنقذ وقال نيكو تهضر حتى فنشتكي وي. Exactement. Donc voilà un peu, c'est-à-dire que le texte, il fait le rapprochement direct entre cette évolution qui est assez logique, l'héritage idéologique des ulama, donc qui a été réactualisé, réadapté, réinterprété par les islamistes du fils sur la base des échecs des gouvernements successifs algériens. Voilà. Le mérite, c'est qu'effectivement, tu l'as, c'était la période des années 90, c'était plein de questionnements sur les questions identitaires et de religion. Ça tombait bien que tu les تروح سازار نسي دي كاو غفلكير نسي دي كاو شكير روح لما 48 اما هذا كي جوان صارت تغطد فرانسيس ودان شكير في جان يلحم مليح مازال يعني فردو على غوص القايثة ويفانا دغض فوسق سير نقارو يشد في الشغل كي وسمنت مدنينير افغي ساكير سي التكست ناغ اسنت لكير اسكو نسبه دي باللي اللي توجور داكtualité اللي توجور اوسي امبورطون مازال ماشي دار سي نظن كن نظن qu'apporte ce texte comme réflexion à la situation que vit actuellement l'Algérie et la Kabylie en particulier. وكده سين si tu veux. Oui, alors, la thématique, est-ce qu'elle est importante? Oui, bien sûr, elle est super importante parce qu'elle est d'actualité. Euh, parce que d'abord, le premier point, c'est qu'on constate que ce que je disais à l'époque, aujourd'hui, il est vérifié. Fisnef, il y a une continuité historique dans le discours des islamistes. Fisnef, ce texte, il met en relief la relation de domination culturelle et de subalternité. Domination culturelle de l'arabe, domination religieuse de l'islam, et subalternité, un peuple kabyle, spécifiquement, berbère en général, qui est considéré comme subalterne, c'est-à-dire qui est dépendant d'une culture dominante. Il vous dit, c'est le discours qu'on avait dans le texte. Et ensuite, nous avons ce discours a été, c'est les semences qui ont donné les résultats au Segui. Les conséquences, on les voit sur le plan politique. Par exemple, l'islam comme religion d'État, l'islam qui rentre dans le système éducatif, la charte de l'éducation nationale, la valeur d'orientation principale, c'est la religion musulmane. Dans la société, c'est l'islamisation totale, par exemple le sharia, qui inspire le droit personnel, pas qui inspire, c'est le droit personnel, pour le divorce, pour l'héritage, pour ceci, pour cela. Du point de vue social des rentes, les conséquences, c'est l'exclusion, par exemple, de cette religion. Je pense aux minorités religieuses, les conflits qu'il y a avec les autres minorités religieuses, même musulmanes, hein, avec les ibadites, avec l'ahmadiyya, avec les minorités donc linguistiques, les minorités politiques, et puis les conséquences économiques différentes. Les conséquences économiques, on n'y pense pas souvent, mais même ces choix, les choix religieux, les choix politiques du pays, ont des conséquences économiques. Hein? Déjà, il suffit juste de penser aux week-ends les week-ends de Nord, parce qu'il y a plusieurs week-ends par rapport au week-end universel, mais il n'y a pas que ça. L'exclusion de la moitié de la population, de l'économie. Je me rappelle d'une petite anecdote de jeunes de la région née de Iflis Mrorna, qui voulaient, ils ont une idée folle, qui vraiment une ferme élever des cochons pour vendre du jambon. Et ben, tu t'imagines la réponse. Quand on voit aujourd'hui l'évolution de l'Arabie Saoudite, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en ce qui concerne le point de vue politique et social, ben, les conséquences, les centaines de milliers de morts
qui a eu la décennie noire, mais c'est le résultat d'imposer, le fait d'imposer un mode de vie déterminé, un discours déterminé, d'exclure les minorités, la diversité linguistique, religieuse et culturelle. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte, à mon avis, hein, très modestement, comme réflexion à la situation qu'il y a actuellement en Algérie, la Kabylie en particulier? Bon, d'abord, Guinée pour moi. Et c'est le noyau même du texte, c'est non. Guinée, mon objectif principal, c'était la nécessité de remettre en cause la forme centralisante du gouvernement, le respect de la diversité des minorités, et ça, ça ne peut pas se faire si on ne revoit pas le système de redistribution du pouvoir au les régions. Parce que nous avons un pouvoir central, donc il faut le remettre en question. Ça fait il faudrait remettre en question des rentes les fameuses valeurs, les constantes de la révolution, l'islam, l'arabe, etc., tout ça. Qui je vais même loin, même les valeurs de notre même qui je vais même, ça a été publié d'ailleurs dans un volume publié en anglais aux États-Unis, mais qui a été fait par des intellectuels des universitaires algériens. Et bien, je pense que même ça, le rôle des moudjahidines, de la religion, tout ça, c'est à reconsidérer. Donc, le noyau fondamental de tout ça, c'est la place de la religion. Aujourd'hui, et je le dis sans crainte, je l'ai dit dans les années 90, je le répète, il me semble que c'est incompatible avec le XXIe siècle, l'islam comme religion d'État. L'État ne peut pas avoir de religion. Une personne, oui. Mais l'État ne peut pas être musulman, chrétien. Non. Ça, au contraire, l'État doit protéger la diversité confessionnelle. Voilà, c'est ça. Fura, la dernière question par rapport à la Kabylie, je pense que les évolutions qui j'avais traité ça dans d'autres contextes. Fura, depuis l'indépendance de l'Algérie, il y a une évolution politique, du discours, même en Kabylie aussi, évidemment. C'est-à-dire, la question qui se pose aujourd'hui en Kabylie, pour beaucoup de Kabylie, consciemment et inconsciemment, comment est-ce qu'on peut s'emboîter dans un futur et vaste cadre algérien? Comment est-ce que les Kabyles peuvent vivre, coexister en Algérie, et sachant qu'ils tiennent, disons, à certaines valeurs. En étant eux-mêmes, en étant eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est la question fondamentale qui se pose aujourd'hui. Voilà, c'est ça. وكتشيني صغير كتشيني محند تجمي تكتو غلطاس سلير ديال ما تشطاسي لان كتشيني ما كاين tu le seul pratiquement qui donne tant d'importance à ces aspects d'autonomie, d'autodétermination, etc. اشكون سلير وين كثير عندي l'Espagne ولا دي l'Europe en général كاين حتى كيكا ثموراني يقلحنا طاس غزات قلنا كاين بغي نقار لا ديسونتراليزاسيون يا الكامنات تسلحوا يماني سيمانيس نغاكا كاين ديغنت ثوران زيني فانا خاطر ثوران كوني البروبليم نضوا c'est-à-dire que un régime autoritaire il peut pas être en faveur d'un système fédéral autonomiste décentralisé pour faire simple décentralisé d'ailleurs même décentralisé bon non décentralisé parce que Zama à l'époque de Mounion on parlait de décentralisation de régionalisation etc mais l'autonomie dans la fédération un régime autoritaire ne peut pas être d'accord avec ça. Parce que ça suppose une redistribution du pouvoir. C'est en ce moment un pouvoir centralisant. Kfousis, Guillaume Fous, il n'a que le pouvoir. Il y en a quel pouvoir et quelle orientation idéologique ici في كاع يكون خنصهم دوين وزار دوين الله صلنا تمقيتنا اثنين بالك. Et encore. Le problème, c'est que de nos jours, l'évolution, normalement, il faut se rapprocher des populations, du peuple. Se rapprocher du peuple, c'est pas en centralisant. Tu ne vas pas commander ce qui se passe à Tamanrasset. Tu dis Tamanrasset, tu dis je suis Tamanrasset. Je suis لندير القبه ناخذ بالكور ناخذ حيدرا احسن ان يضران ترقيني لندير Tamanrasset. Il faudrait simplement, le problème, c'est une question de légitimité. Les gouvernements successifs en Algérie, leur légitimité, elle se base
sur la gestion de la mémoire, l'accaparation de la mémoire historique, sur leur interprétation de la mémoire historique. Ils connaissent la mémoire historique de Nkoni. Et donc, ils ne laissent rien. Alors voilà, donc, il y a une évolution de la pensée en Kabylie. On a beau dire, je sais que tous les Kabyles sont comme ça. Ce que je veux dire là, ça ne veut pas dire que tous les Kabyles sont comme ça. Mais ça a des tendances en Kabylie qui ont une perception différente sur le rôle de la religion, le rôle de la femme, la liberté économique, le fédéralisme. Et rare parce que, par exemple, on est déjà, pour les questions d'organisation politique, déjà, chaque village est une espèce d'autonomie propre. Si. Même chaque famille. Donc, le concept d'autonomie, de régionalisme, il est ancré, il est pratiquement dans l'ADN. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients de ça. Même à l'époque coloniale, il y avait plus d'ouverture chez les Algériens qu'après l'indépendance. Parce qu'ils ont monté un autre tabou, le tabou de la religion, le tabou de la langue, et le tabou de l'unité nationale, et le tabou du néocolonialisme. Alors donc, soi-disant, pour éviter le néocolonialisme, pour éviter le retour de la France, pour ceci, pour cela, ils développent un discours qui fait que toute revendication d'autonomie, de discours propre, elle est pratiquement écrasée dans l'œuf. Et puis, tu as aussi en Algérie une région qui développe un discours laïcisant, c'est-à-dire de laïcité. Et c'est la Kabylie. Même si on peut discuter sur est-ce que la Kabylie est laïque ou pas, etc. Ça, on peut discuter. Mais sur les tendances, même les partis à base kabyle, je ne dis pas kabyle, mais à base kabyle, comme les FFS et les RCD, sont les seuls, vraiment, peut-être le parti des travailleurs, qui inscrivent dans leur programme la laïcité. Et pour les femmes, c'est la même chose. Donc, voilà. Donc, tout ça. Alors, il faut ajouter une autre explication qui est très, très, très importante. C'est la série incalculable d'événements répressifs contre la Kabylie depuis l'indépendance du pays. De ces 49, 63, etc., 78, 75, 83, 80, 88. Tout ça, c'est resté dans la mémoire populaire, dans la mémoire collective des Kabyles, qui font qu'aujourd'hui, ils se posent des questions. En tout cas, certaines franges de la population kabyle, je répète, pas tout le monde évidemment, certaines franges de la population kabyle se posent la question de l'emboîtement de la Kabylie dans un cadre algérien. Comment devra-t-il se faire? Inkine, à mon avis, l'État algérien devrait sérieusement réfléchir là-dessus. Parce qu'un État exclusif, c'est la meilleure fabrique d'un indépendantiste. C'est pas moi qui le dis, c'est un ex-ministre espagnol par rapport au Qatar. تنميتك محمد باش كنا نقيم ديال القلب كنا غنتو قسنت لكي الهواني تفكير الكونتكست وشو لارتيكل اللي بلوس كو جامي داكtualité انه على ما دغونس وما غير ذكيه غادي تسمتها كيف نظن ذا ما غير مو يفكر زول محمد المتين لي زولي مالجيريا سور لا كيسيون بربر ان دوكيومون دو 1948 دونك يروح حد يسكفلد ما غير ذكيه يقولها محمد البشير ابراهيمي وكذا نصغير هذا نواث محمد البشير الابراهيمي يقولوا لنا دي 1889 دي ولاد ابراهيم يموت 1965 دي الصيف الا ذا عقال انت تيدوكلا ني مسناون ني جزائريين ما دي مسناون ماشي او سونس د لا فيزيكي د لا شيمي د دي ماتيماتيك نا لاسترونومي ما شاتين سلمت هو كياك زانتياك وذا غند فافاس ولي قلان ذا نغلف وسيمين على المينيس ليدوكاسيون دي ثلاث نبوم ديال احمد طالب ابراهيم يدنو دي سين اسمه نو غالغونسن السلقايث دونك اما كاين ذاكي كي تتولم استعراف يغاثيد محمد المثنى فرانسيس دونك تولم اسولي نستعرف اللغه العربيه في الجزائر عقيله حره
ليس الضغط أمثلة ديال موحن تلمثينا فرانسيس لا لونغ arabe en Algérie une femme libre qui n'admet pas de rival يفرض أسن 28 يونيو 48 غورميس نا تسغونت لا ريفيو البصائر إقلان إكس مستعين سيسم إثيكت نظن تيدوكلايكين العلماء لزوليما الجيريا محمد اما كان ذاكي واسنا تجميل تتصطاس تسعد ثياسين في دي سفغان ذاك سكواس نسبا وتساين ذاك سغون تسلحاي اوال كاي دي تود بربر ويفنا دني ذا ولا فنشتكي ام كان مين قوض قبل تسعد ثياسين كنت تشوفها ذيك سغون تاكي وانت ساكيت تحكي قرزنا رشيد. ايوا راه شكون ثلاثه كيف تقصد كاين الوقت الني بون تسينا على ثلاثه سنس لا يسكنوا سي تا سون ريفو يتسكون كان يقول انا دير وقت الني سي يافي فرير دي تو دوكيمون دابا مي ولي غاس دير الوقت الني بون اون ا دي échanges كاملين ثنين فوالا تو كومبرون لو كونتكست كي وار تو سو بون داكور اش تران كاينين ثالو زر مشيتش كاع كيما في الراينه. Bon, ça reste une écriture difficile, mais je le prends. C'est triste. Donc, les trucs d'usage, le format, etc., il a été publié. Et il passe au lit. Nous avons des problèmes. Il y a l'ex-ministre des Affaires religieuses, Saïd Chiban. Saïd, et il m'a reproché. Il y a qui publie un article comme ça. Il restera dans le monde académique, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un a écrit des bêtises, tu le descends en flamme. Tu écris un contre-article dans lequel tu prouves que je dis des bêtises. Donc la traduction est mauvaise, c'est d'accord. C'est d'accord. Bon, parce que bon, je crois qu'il était médecin, il était quand même normalement connu pour une certaine ouverture. Je suis pour dire à peu près à quel point on ne pouvait pas s'attaquer à la religion. On ne pouvait pas s'attaquer à les ulama. Les ulama, Ibn Badi, c'était l'ilm par excellence. D'ailleurs, la journée de la science, c'est Ibn Badi. Donc, c'était un tabou énorme. Encore plus, une autre fois, écoutez, j'étais en train de discuter avec Harbi, il était furieux aussi, il n'était pas content. Harbi, Mohamed Harbi. Il ne voulait pas croire ça. Il ne voulait pas croire. Après, finalement, c'est coup de contrôle, etc. Après, il a vérifié je ne sais pas quelle vérification il a fait. Et finalement, il a accepté. Même des gens comme Harbi, au début, avaient une position négative par rapport à cet article. Or, cet article, il prend un texte, il le traduit, il en fait une lecture, une interprétation personnelle, qui peut être valable ou pas, mais avec des arguments, on peut la démonter si on le veut. Et j'ai mis ça en contexte. C'est-à-dire, etc. Et dans les conclusions, je tire les conclusions. Je suis rare, quel est le contexte politique, culturel. Et j'essaie d'expliquer ce discours comme une clé pour comprendre la répression de la Berbérie en général et du Kabyle en particulier en Algérie. تنمية محمد ثاني ثغي ضد فوسكسيان ثوغا ويفن انه حنكشم تقول وما كان هذا كاين الشكين يشد غاديو تقبايليت وكان نسميتين ذاك ام زموي غاديو تقبايليت مكي ديوسا الا كان حصوت ذاك فرنسا تم هرسانت ديك سكواس 26 exactement le 26 avril 1926 تم هرسانت فرنسيس ديال الجزائر تسلالد اين منقى غاديو تزيريت اي امهرسن pour les colons. Donc, Sleled Radio Alger en langue française, Igoural Nbatoura Lismis Radio 5. On va dire de Raourain, et c'est un Sleled Radio Station Arabe, Radio Starat. Alors, on va se gosser Nbad, 48,
Cela le dernier Radio Kabyle, Radio station Kabyle. سي بور سا يسوي عجيب على الحال البشير طالب ابراهيمي وجماعه العلماء المسلمين انه غنغوص من بعد اسقسيو اموحان Oui, وسنا ثمان زمان هي كثوره ذاك آه يوكان فرنسا تمهر سنت على فرنسا كولونيال ودسلالا على ستاسيون راديو كابيلا كي وسنا اذوبان يديروحن ناغينا يراون لي ريجيم يديروحن سي ثيمون 62 دساون وسنا ما تتقلقن نا تتسلالن ناغلا نا تروح كان كلش صارف وكذا سقسيو. Bon, d'abord, il y a une petite différence dans la source. J'ai un article de David Abrous qui s'appelle La chaîne Kabyle à la radio-télévision algérienne. D'après elle, ça a été créé en 25, Francis, après en 1940. Il décrit la radio arabe. اوكي. La radio arabe. En 1940. Donc, en 48, la même année, mais faire le programme Kabyle, il y aura باش ابراهيم الارتيكل يعني هذا حاجه كيعرف ولا شغل كوزا في دينار راديو كابيلني سيتي 3 زور ابدومادير 3 سوايع السمانه ماشي جايه سنه جايه. هي كان هي كان دونك ميم 3 سوايع السمانه كنت قبيل هذا alors que la radio arabe en langue arabe elle existe depuis 8 ans déjà. Alors à part ça j'ai un article que bon je m'arrête شي سكنيتيد وي و عطيتي تولي مكان خدمت الزوم تدولي مليح مليح ويفنا تضغط شي لانديكس عطيك لك. D'accord. Alors, اوكي. c'est l'extrait d'un débat de 1935 sur l'enseignement de l'arabe et du berbère. D'accord. Dans, la commission interministérielle des affaires musulmanes en Algérie. D'accord. Alors, il y a des annexes d'Aguirre. L'enseignement arabe, et qui d'ailleurs, par exemple, Aïni Dekar, M. Benjeloun Aguirre, M. Benjeloun, c'était un délégué financier, d'ailleurs, Délégué de qui? Délégué de qui? un délégué financier algérien musulman de la communauté musulmane, M. Constantin. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bon, d'abord, ils accordent, en 35, ils accordent tous l'enseignement de l'arabe. Il dit, je ne voudrais pas laisser passer cette occasion sans vous exprimer toute la reconnaissance que porte à la France la jeunesse musulmane instruite dans les écoles françaises. Nous avons confiance en l'administration et en vous pour que nos petits frères reçoivent une instruction française en arabe. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir bien voulu traiter la gestion de l'enseignement. Blablabla, blablabla. C'est pourquoi je tiens à signaler l'effort qui a été fait en matière d'enseignement. Et je tiens ici à vous exprimer toute notre reconnaissance pour l'œuvre accomplie, pour l'œuvre grandiose qui a été faite. Donc, Ogui le dit pour l'enseignement de l'arabe. En revanche, dit-il, quant à l'enseignement du berbère, il me semble que le berbère est un simple dialecte. Par conséquent, on ne peut pas mettre l'enseignement du berbère sur le même pied que celui de l'arabe. Il faut simplement apprendre le berbère aux fonctionnaires. D'accord? Waouh. Waki en 35 Waki, hein? En 1935. Donc, pour dire, il y a le discours du mépris de la langue amazigh, de la langue kabyle, on parle de la langue kabyle. Hein, curieusement. Et voilà, ولاش الكومبلكس كي on dit langue kabyle même بن سديرة سعيد بوليفا تامون دا غرامير كابيل لون كابيل يا شغل اللي كيزيد فوالا. Il y a la réflexion, c'est une chape de plomb, tout ce qui est berbère. D'ailleurs, tu as un autre article d'Errant qui a été publié dans la revue, dans le journal l'organe du PPM-TLD, qui s'appelait à l'époque l'Algérie libre, du 4 décembre 1953. Hein? Du 4 décembre 1953, je ne sais pas si c'était un... Oui, le théâtre arabe à l'opéra d'Alger, El Kahina, oui. Donc, dans cet article-là, le journal a dit, il critique l'auteur de cette pièce, hein, parce qu'il parle de la Kahina. Alors, il y a des... Il le critique énormément.
pourquoi il parle de la Kahina et pourquoi il ne dit pas que l'islamisation de Khoushchev est due au fait que c'est parce qu'il a embrassé la religion. Euh, donc, il le critique. Il le critique absolument. Donc, je serais peut-être trop lire le texte en parlant en détail, mais c'est des exemples qui prouvent que la ligne aiguë n'est pas discontinue. Depuis l'époque coloniale, le discours colonial est là pour arriver à une évolution continuiste dans le discours non politique et religieux qui nous emmène donc à l'époque contemporaine, au Sénégal, Israël, où on parle de Zouave, de Bulgare, de Harka, de França, etc., etc. Et ça, en général, attention, il ne faut pas mal interpréter mes discours, je ne dis pas les musulmans, certains tendances islamistes, nationalistes, baptistes, reprennent à leur compte ce genre de discours. Comme l'ont fait auparavant certaines franges de l'islamisme algérien de l'époque. Donc, la continuité est clairement établie sur le plan historique. D'accord. Encore une fois, évidemment, c'est pas tout le monde. Mais le discours, oui, c'est l'époque née. Oui, je suis oui. شو يسوى من موحد كني مي غير هذاك يا اش يسوى من كتولي ما كان دمادا نيكستري كان في ما غيرتيد ستارف بشير ابراهيمي شو يوغا ما هذه النغمة الناشرة التي تصك الأسماع إيكونشي لي زوراي حينا بعد حين والتي لا تظهر إلا في نوبات من جنون الاستعمار ما هذه النغمة السمجة التي ارتفعت قبل سنين في راديو الجزائر بإذاعة الأغاني القبائلية وإذاعة الأخبار باللسان القبائلي pour ne pas dire اللغة القبائلية c'est un complexe ثم ارتفعت قبل أسابيع من قاعة المجلس الجزائري هذا وكيد ذاك الكونسي بارلمان بلزوم مترجم للقبائلية في مقابلة مترجم العربية c'est un point d'interrogation أو يفون ثمورلين يعني tu l'as bien traduit يعني tu as utilisé heureusement نساك أصلا لا تعرف تغطي ديك نفهم من وجد ونفهم لا تعرف ويفون دينير ثمورليك في الباساج كي كان واحد le passage à guerre, c'est incroyable. C'est comme qui n'est ما تغضي يسري ويجد لي مجموعة في تقارن العصر الذهبي بوياض ثا et après tu te dis même si les contradictions Wigil c'est les mêmes después c'est la même religion que celle dont on parle en Kabylie Maradinine القبائلين زي نكون يسوا عرب نكون يسلمون ماشي اسم مدينه قبائلي نكون يسوا عرب ماشي نسلمون ما قال يسلم يتمثل هيك في قبائليس ça c'est incroyable à quel point تضبط la culturation. Alors, ce n'est pas uniquement les prénoms, Rachid, Mohamed, Koutour, Salah. On a écrasé à 99,99 l'onomastique, les noms, les régions, la culture. ولد ليميسيون محمد زي مولانا قبيليين تشجعنا ونسن ليكول كورانيك ديتي تولد اللي نخدم دوز ايميسيون بارابور ا سا كي نسبدو ذا فوتزيري دون توت لي دايره دو تيزي وزو تسميتي غير نظن سي طري غراف وكنا تسلمذني واش نشطح الكوني دو فاكونس حاشا الكورون durant tout l'été des تموت القبائل sous l'égide de la direction des affaires religieuses نتيزي وزو qui bien sûr financé par le ministère الاوقاف والشؤون الدينيه الجزائريه تولد اكيد نض اول ثني مازال القبائلين ثمنا سلشوا لكن ناك محمد. Voilà, et je vais te lire l'objectif de l'Ibrahim, je cite, Enayek, c'était édifier la nation algérienne à travers l'enseignement et la sauvegarde de l'arabité et de l'islamité de l'Algérie, ainsi que sur la base des constituantes fondamentales de sa pensée arabo-musulmane. L'objectif est clair. Donc, si
le Kabyle, le berbère. On pense à la politique zama kabyle de la France, la politique berbère de la France. Si, le berbère, c'était ce qui gênait, ce qui empêchait l'imposition de cette vision arabo-musulmane. Si, la dite crise berbériste née entre parenthèses de 49, Hermès. Et c'est pour ça que l'objectif principal, c'est d'annihiler toute forme de berbérité, d'amazigité et à fortiori de kabylité. Parce que c'est ça qui vient en permanence contredire l'objectif universel. Et c'est très compliqué de maintenir l'islam comme religion d'État. Parce que il y a une doxa dans la religion musulmane qui te dit que l'islam din ou daoula. Donc c'est une religion et en même temps c'est l'État, la religion. Ce binôme din ou daoula implique automatiquement que la religion doit investir, doit occuper tous les espaces. Tous les espaces. Ça explique ce que tu disais tout à l'heure sur les écoles, sur ceci, sur les civilisations, sur telle région. Donc, c'est plus une question individuelle, c'est plus une question de fait, mais c'est une question de doctrine nationale qui doit s'imposer. Voilà. Donc, la continuité, là aussi, elle est là. Et on continue à présenter le Kabyle comme quelque chose de dangereux, le Kabyle, la langue, la culture, etc., l'opposition. Et l'objectif, c'est ça, c'est de l'effacer et éventuellement, donc, même si, disons, des progrès ont été faits, même s'il y a eu cette reconnaissance officielle, etc., les objectifs, on pourrait en parler de cette reconnaissance, mais il est certain que c'est une manière de prendre le train en marche, parce que le train, s'il est en marche, tu te mets à la tête, parce que ça te permet de le diriger, de canaliser cette revendication. تسمعوني الحون دون ان تران تكتيوين تيمينوثين ما الا ديال لا لوكوموتيف ما يبوظ هذا غاشي ديرينا ثاكيرا خلا ندا ديال الترانير ما يبوظ راه ونتسكايا راه شي ديرنا دي جانا مسلايا كيش راه مساكين. Peut-être par rapport à les idées d'autonomie en général, l'autodétermination. Mohand, كملا بغينا دنيض قوما كان هذا كينيك ثوريض انشتاكي. Ce document nous rappelle enfin que la gestion politique des événements actuels correspond à une vision idéologique bien ancrée dans l'histoire du pays. Il s'agit donc là moins d'une résurgence du passé que de tentatives de maintenir une tradition bien établie. وسنا هذا محمد من زمان نشتكي أغميس أحمد طالب إبراهيمي أغميس بشير محمد بشير إبراهيمي وين منقار أحمد طالب إبراهيمي قوغانا كاد صغير ك مينيستر دو بوم ديالي يكتفن ليدوكاسيون ناسيونال يوث نتاليث وذنسا إكسن الكورني تمسيت المولود معمري دي سداويث دي ألجي en 73 أحمد طالب إبراهيمي هو سير تجمي تاطاسي حن سعدي يزكان يهضر فلاس ينك نتا كي يدي كبوين ثاسوث ثمانين ثكين غنثواريث نغاكا محمد. Je répète, c'est le contexte global. Il a appliqué une politique. Mais la politique, c'était aussi boumdienne, c'était boumdienne. Les responsables religieux des ulama après l'indépendance boumdienne. Boumdienne exerçait les responsables des ministres religieux, entre parenthèses des Kabyles aussi. Des Kabyles aussi, c'était dans la tête des ministères des Affaires religieuses pour qu'ils puissent appliquer cette politique. Donc, on sait kif. Évidemment, on sait parce qu'il était ministre de l'Information, de la Culture, de l'Éducation, on sait il a appliqué aussi dans sa parcelle de pouvoir la politique, mais ce n'était pas le seul. Et que le gouvernement, que la société, c'était une chape de plomb absolue. Tout le monde était musulman, il fallait être musulman. Et c'est pour ça qu'il est vrai RB, c'est ماشي كان هذا قبيليت ثمور تزاير تاكي سومثا si elle veut vraiment un jour évoluer, il faudrait qu'elle s'émancipe. Le concept d'émancipation, c'est-à-dire qu'elle puisse appliquer cette politique. Donc, on sait qu'il faut, il 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 faut,
de ces tabous religieux, de ces tabous de l'unité nationale, de ce tabou de la diversité, la peur de la diversité, comme si c'était un danger au lieu d'une richesse. Il faut qu'ils s'émancipent. Et pour ça, il faut qu'ils éliminent la valeur et les constantes nationales. Parce que les constantes nationales, elles servent, c'est la boutique politique du discours de légitimité de l'État algérien. Hein, Macron, il avait raison quand il disait que c'est la rente mémorielle. C'est les gouvernements actuels qui ont la seule et exclusive latitude pour interpréter la mémoire algérienne, le discours de l'époque coloniale. Et ça, il faut que ça finisse, il faut que ça se termine. الضغط كان كي كيشوفوا غير ذاك محمد ثني ضد ديجا ديما في بشير إبراهيمي محمد بشير إبراهيمي. Il n'est qu'à quoi bon demander l'utilisation du kabyle alors que les locuteurs de cette langue parlent tous le français. Pour l'auteur, la vérité dans toute cette affaire serait en fait très simple et il n'y aurait selon lui même pas matière à la discussion puisque la nation algérienne pour lui serait arabe et les Kabyles sont des musulmans arabes qui lisent et écrivent en langue arabe et de ce fait, ils ne veulent pas d'alternative ni à la religion, ni à leur religion, ni à leur langue. Donc voilà. Et ils disent ce que tu dis, يكون ناضي الغلط إذا صح كاين ما مسلا يبغى نتدر النازي كان يكون يسوا عرفان يكون سي مسلمين دونك يبو دي وقات النقد تيكتيا كي سيد تشدني. Oui, Rachid, il y a une chose, il ne faut pas tomber dans la victimisation, parce que le phénomène c'est classique. C'est classique dans les situations de domination, de minoration, de minorisation, c'est classique. Dernièrement, les semaines qui viennent, l'Espagne, il y a des discussions avec les indépendantistes catalans. Le gouvernement actuel socialiste, les élections. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé, le catalan, le basque et le galicien, tous le Parlement. D'accord? Et bien, le président du Parti populaire, qui est d'origine galicienne, de Galicie, il n'a d'à quoi bon utiliser le galicien. Je ne veux pas d'une situation où on aurait besoin d'une oreillette au Parlement. Pourquoi parler galicien si tout le monde comprend l'espagnol? C'est-à-dire que le président de l'opposition, du principal parti d'opposition, le PP, le Parti populaire espagnol. C'est-à-dire que c'est une tendance très générale dans les situations de conflit linguistique où tu as un centre et une périphérie. Le centre, c'est le dominant culturel, le dominant linguistique. Oui, c'est la périphérie. Le discours universel, tu l'adaptes. C'est tout. Donc, on retrouve ça dans les autres langues, dans les autres cultures. Le texte il nous montre aussi qu'il y a une profondeur historique dans ce discours-là. Il est plus que temps de l'échanger. ثغير تسوقيتي تخمض محمد البشير الإبراهيمي ni malheureusement ni le premier ni le dernier à avoir exprimé autant de mépris envers la langue berbère. Tu as cité un certain Abdelkader Ifsah qui a écrit dans son livre intitulé La question du pouvoir en Algérie et défend nos éditions Natezregen en langue de Sgwasensein. Et du Ranashtaki, si on remplace langue arabe par langue française et islam par christianisme, suggère Abdelkader Ifsah, on ne pourrait pas croire qu'un tel texte ait été rédigé par le successeur de Ben Badis à la tête des ulama, mais par un théoricien de christianisme. La question du pouvoir en Algérie, c'est une thèse de doctorat en sciences politiques. Abdelkader Ifsah en 85 à Paris sous la direction de Maurice Robin des Zawid Paris 10 وكي كان يسمى كثير يقال الدذليس أو يفن محمد عبد النظور فإن كي الدنيا كيكيا. Bon, le texte a été inspiré aussi par le travail de Ifsah. Donc, c'est un bouquin que j'ai évalué, la question du pouvoir en Algérie. Il m'avait beaucoup inspiré, de 90. Donc, il m'a beaucoup inspiré. Et donc, c'est ça.
Pourquoi je aère la citation? Parce que les ulama algériens qui disaient qu'ils étaient anticolonialistes, etc., ils avaient le même discours que les colonialistes. Il suffit que tu remplaces le mot arabe par langue française et tu as le discours. Donc c'est un discours colonial et colonialiste. Tout simplement pour ça. Et j'ai cité donc ça parce que le passage à lui me semble très important. Il est très. C'est un texte très, très clair, tu vois, qui nous explique un petit peu cette situation d'injustice flagrante, tu vois, dans le traitement de ces questions linguistiques. Alors, un discours anticolonial, mais qui est lui-même colonial. Ça me rappelle une autre anecdote, quand il y a eu le festival panafricain à Alger, Zama, où on avait fait un festival pour toutes les cultures locales africaines qui se sont exprimées, Mariam Makeba, etc. Et à l'époque, notre grande poète, Amrouche, à l'époque, eh ben, elle a été empêchée de participer à ce festival, elle a été enfermée dans un hôtel parce que elle voulait parler de la poésie kabyle, de la culture. Un discours, et la réalité, c'est une autre. سيد الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، أصحاب المعالي الوزراء، فهو إذن ليس بعملية ترفيهية شاملة تلهينا مؤقتا عن مهامنا ومتاعبنا اليومية، بقدر ما هو مشاركة بصفة مباشرة وفعالة بمجهود الجبار من أجل البناء والتشييد، كما هو جزء لا يتجزأ من المعركة التي ما فتئنا نخوضها جميعا في إفريقيا، سواء في مجال التنمية أو من أجل التحرير الوطني. فالاستعمار داء تسرب إلينا جميعا وعانينا منه الأمرين، ثم انتصرنا عليه وعلى أبشع مظاهره وقضينا على سيطرته السياسية، غير أن أشكاله المتعددة لا يسعه إلا أن يضيف إلى سيطرته المادية سيطرة أخرى اجتماعية وفكرية. C'est pas la première fois ni la dernière fois. Les événements actuels le montrent. Enfin, malheureusement, ce que je te disais, ce que j'écrivais à l'époque en 97, est en deçà de la réalité, parce que les derniers temps, je me rappelle, vous avez fait une émission sur une certaine Hafsa Qadani Mustafa, Oui, comme ça je crois, qui a écrit un livre que j'ai pu consulter, qui s'appelle Les Berbères de Sion. le C'est sillon. incroyable. Ouais. Les Berbères de Sion, c'est incroyable, il faudra même une émission là-dessus. C'est une escalade. Alors, qui je disais, c'est malheureusement ni le premier ni le dernier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande contradiction. D'un côté, ça a des petits pas qui ont été faits dans le sens d'une reconnaissance tmazir, etc. Mais d'un autre côté, tu as une libération du discours raciste contre le Kabyle, contre Tmazir et contre le Berbère qui se développe. Donc, c'est-à-dire que tu as une focalisation, nous avons une espèce d'antagonisme qui est en train de croître de plus en plus entre, d'une part, ces revendications justes, légitimes, d'autre part, ce mépris qui continue à s'exprimer à travers des positions aussi radicales que, par exemple, celle de cette journaliste, à travers de ce livre qui est d'ailleurs bourré d'erreurs ethniques, historiques, etc. Par exemple, elle refuse l'existence du mandat nazi, etc. etc. تكون تسقسي غنقالوا محمد شي كيما نمخل لامبورطونس سيف كان باش يبغى يمي لي ميديا يمي لا راديو يقرا حيث الحال عندها ولا ذاك لا راديو تقبايلي سميها لي كورسي زوراي سقراحي مزارنيس هكاكيا ذاك زون بلي لامبورطونس دي ميديا يتكن سازال تاس خاطر يكونتريبي بوكو لا لا ديكولتوراسيون نور شكي شوي كان قبيلين تاكا كيف من تطاس تاكل طاس سنو فون داك طاس لي ميديا ذاني قلهان
Mohand, peut-on dire que les Kabyles ont compris l'importance des médias pour la survie de la culture kabyle? Si oui, peut-on expliquer le manque de médias en Kabyle par l'inexistence d'un État qui devrait prendre en charge le financement d'une telle initiative? Ou les Kabyles eux-mêmes peuvent-ils ou doivent-ils entreprendre une telle responsabilité? بون كاين ثم زوارث كاين اش ديريك تمثل تاكي تمثل القبالي ما نسن باسكو القبالي ما نسن ذنوثني ثلاثة قرا يفدون مو تخدم دارك شتينا في قبالي ما تقدرش دارك شتينا في قبالي زعما تراجعوا ديال الصوايغ يخدش داير ساعه بون اكزومبل باغ اكزومبل تمثل كي دو لانفورماتيك ثم نتوالي لا شركه كي مدان ثم السنطن كتشيني ودي قدش نطاط ويبا تراديكسيون لانفورماتيك محمد بن قاسم الني تربعثي سليمان اميري اكسيتيرا ويذني الفاقر تاعسي قدشن توجور قارناش ونسعى لاطاس يوزيون التيكل كلش تاكي وكن السنرين ثقبيلي ثاكي ثم زوره دونك كي قبايلين سيرا خدمتني ديك زوره راه دياكوي يوكل افك نزال ثقبيلي باسكو ازال تقبايليت اذا زاد تسكر هادشي اللي خدمت لكن حوايج انت تيك حوايج انت تقدر حوايجك لكن حتى حوايج واش حوايج دارا ولاش هذه تمزور في سناف بون لي ميديا bien sûr ils sont bons surtout faire de plus en plus donc c'est nécessaire est-ce qu'il faut un état qui n'est bien c'est pas absolument nécessaire un état dans un état démocratique par exemple c'est en Espagne au Canada même si le Québec n'est pas indépendant il a les moyens c'est ça la télévision c'est ça donc qu'est-ce qu'il nous faut d'abord c'est une démocratisation dans le pays faire évidemment l'idéal c'est un état mais si l'état il est autoritaire si l'État est autoritaire, il va t'empêcher. Un État kabyle peut aussi t'empêcher de t'exprimer si tu n'es pas d'accord avec lui. Donc c'est pas l'État comme tel. C'est un État où on a une, disons, garantie démocratique. Parce que même l'État algérien est dans un rêve, parce qu'en ce moment, je le vois très loin, un État algérien démocratisé, il permettrait, il devrait permettre la création de télévision, en Catalogne, tu as des télévisions catalanes, des télévisions basques, avec un budget propre, et leurs propres... Donc le fédéralisme, il peut y répondre. Il peut y répondre. Évidemment, la position extrême, c'est la création d'un État, mais la création d'un État, en général, c'est une réponse à l'inflexibilité de l'État central. Si l'État central est inflexible, dit non, on passe à l'indépendance. C'est pour ça qu'il c'est l'inflexibilité, l'autoritarisme de l'État qui est une fabrique de l'indépendantisme. Si l'État n'est pas inflexible, si l'État est flexible, il y aurait moins d'indépendantistes. Voilà. Donc, même on revient à l'époque. Les ulama, même les premiers mouvements politiques, ils étaient assez nationalistes. Ils demandaient les mêmes droits que les Algériens, que les Français. Mais parce que les Français étaient inflexibles, donc surtout les colons, on est passé à l'indépendance. Donc c'est toujours de ce point de vue-là qu'il faut voir les choses. C'est l'inflexibilité de l'autre, de celui qui tient le pouvoir en main. Et comment dire ça? C'est ça qui crée le radicalisme et les tendances indépendantistes. Donc ils ne comprennent pas ce genre de choses. Il faut qu'ils comprennent ce genre de choses. Sinon, à part ça, le travail en profondeur, le travail en profondeur de la conscientisation, les valeurs réelles, normalement le cas, la déculturation, elle a été très loin. On ne nous a pas uniquement enlevé les noms, les prénoms, l'onomastique, les traditions, la religion, païenne, notre Méditerranée, on ne nous a pas enlevé uniquement ça. On nous a enlevé aussi les pratiques quotidiennes. Dans les villages traditionnels kabyles, parce que là, l'État national, Alger, il y a aucune édification. Donc, pour t'organiser. C'est ça, nous tenons. La déculturation a été tellement
loin qu'on a oublié nos pratiques ancestrales qui consistaient à compter sur soi-même. Donc tout ce que nous a ramené est en fait anti-kabyle. ثاني مثال محنت كي دوسا تاكا مالا فرض نوت كي غواني كي تصعف لا ساعات ولا ثم كان في مليل تاكي ساغنا تكمل مكاكي كان كلية بوسانك ثاني مرتي مستفيد لنا كملان إذا غيتولين نسال أنا بليدي ثالث أصنع في المسلاي في صنفر أصنع النوم ثاني مثال اكيد دوسا تاكا مازال هات نسنسيول ميلا إلا نسنسيول ميلا ولا ومينوث محن تلمتين قلنا كي تسمكتير هذا من هذه ذس دوان دي كاديكس دي لإسبانيا الشان مليل ذو سنتال نظام ذو ما هو نظام عندنا قيمة ثلويث تنبرت